بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بدن کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں چنے، کھجور اور گوشت کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو 2 دانے دودھ میں بادام کے ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ جو عورتیں جلدی موٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی آلو بخارے کا شربت پیا کریں اور نہار منہ کوئی نہ کوئی ورزش ضرور کیا کریں۔ کھانے کے بعد 15 منٹ چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور انسان موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا۔ مسوڑوں میں زیادہ تکلیف ہوتی ہو تو پانی میں تخم ملنگا ڈال کر غرارے کرو، مسوڑوں کے درد سے آرام آ جائے گا۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھاؤ، اس سے کبھی ہیضہ نہیں ہوتا اور جسم کی چربی پگھل جاتی ہے۔ بالوں میں خشکی ختم کرنی ہو تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ کنگھا کرنے سے پریشانی دور ہوتی ہے، بلغم ختم ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں اور انسان دکھنے میں بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اونچا بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے، معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو، آرام آ جائے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دے اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لے اور کھجوریں کھا لے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے، ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ سنت ہے۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھیں، کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرو۔ پاؤں کے تلووں پر تلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے جسم میں بیماریاں پھیلتی ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی ہونا بند ہو جاتی ہے۔
मूली का रस पीने से पित्ते की पथरी बनना बंद हो जाती है। मीठा ज़्यादा खाने से पेट की चर्बी जल्दी बढ़ती है। बच्चों में पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए कलवंजी पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी फौरन बंद हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। ज़्यादा चाय पीना आपकी जिल्द को ख़राब करता है और नज़र को कमज़ोर करता है। दिन में 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। सीने में बलगम हो तो पालक के साथ कलवंजी खाओ। शाम को प्याज खाने वाले को बवासीर जैसी बीमारी घेर लेती है। जो अफराद कम उम्री में शादी करते हैं वो बहुत से गुनाहों से बचे रहते हैं और उन पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अगर आप अपनी जिल्द को हमेशा जवान रखना चाहते हैं तो रोज़ाना दही खाना मत भूलें। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की चेहरे पर मालिश करें। इससे आपकी जिल्द नरमो मुलायम और अच्छी रहती है। नहाने के फ़ौरन बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बेनाई कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। गोश्त खाने के बाद अगर हो सके तो दूध पी लिया करो, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। लीमू का अर्क चेहरे पर लगाकर सो जाओ। 2 दिन में चेहरा गोरा, चमकदार और सफ़ेद हो जाएगा। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए बच्चों को दूध और संतरे का रस दें। इससे इनके जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें हर हफ्ते 2 से 3 रोज़े लगातार रखें, इससे मोटापा कम हो जाएगा। तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहज़मी नहीं होगी। जब घर में गोभी पकाएं तो 5 काली मिर्चें डाल दें, बादी का खतरा कम हो जाता है। दस्तरख्वान पर पेट की और गुस्से के अंदर हाथों की हिफाजत करें। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे तो समझ जाओ रिज़्क की तंगी ख़त्म होने वाली है। बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 बार खाने से बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। जो औरत बैठकर झाड़ू लगाए उसके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। लंबी ज़िंदगी चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। सर में शदीद दर्द होने लगे तो फ़ौरन थोड़ा सा ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। जब आपको ज़हनी दबाव हो तो उस वक्त अल्लाह को याद करें, क्योंकि इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। अगर आपके चेहरे का रंग सांवला है तो इसके लिए अर्के गुलाब फ़ायदा मंद है। चाय को हमेशा थोड़ा ठंडा करके पीना चाहिए। ज़्यादा गर्म चाय पीने वाले इंसान को कैंसर हो सकता है। दिल की बीमारियों से बचना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह के खाने में प्याज ज़रूर खाएं, इससे दिल की धड़कन बेहतर काम करती है। छालों पर हरे धनिए का अर्क लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। पेट में हर वक्त गैस रहती हो तो मेथी के बीज को खा लिया करें। 1 घूंट पानी के साथ छोटी इलायची को खा लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। मुंह की बदबू की बड़ी वजह कब्ज़ है। चेहरे पर कील मुहासे निकल आएं तो कील मुहासों पर शहद का मसाज करने से कील मुहासे ख़त्म हो जाएंगे। रोटी के बाद सेब का छोटा सा टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हज़म हो जाती है। ज़ीरे को पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे होना शुरू हो जाते हैं। हरीर का मुरब्बा दूध के साथ खा लेने से इंसान का मोटापा कम होता है। नमकीन खाना ज़्यादा खाएं,
بڑھاپا دیر سے آئے گا، بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے،